अज दा मेहमान तो मैं ताड़ी अपनी मेज़बान सोनिया शेख ते प्रोग्राम विच मेरे नाल मौजूद ने अली उस्मान बाजवा। जी हाँ, अली उस्मान बाजवा मेरे नाल मौजूद ने ते अज फिर असी हर पीर की तरह पूरे 6:30 बजे ताड़ी खिदमत विच ताड़ा अपना पसंदीदा प्रोग्राम अज दा मेहमान लैके हाजिर हाँ। अज फिर असी अपने प्रोग्राम विच नवे नवे परौने बुलाए ने, इन्हां नाल असी गल्लां बातां करांगे, इन्हां कोलों इन्हां दे इल्म ते तजर्बियां बारे सिखांगे ते ये गल्लां साडे ते ताड़े दोवां आस्ते रहनुमाई भरियां होणगियां। अज प्रोग्राम विच असी बुलाए ने जी माहिर प्लास्टिक सर्जन, इहदे नाल असी ताड़ी मुलाकात करावांगे एक ब्यूटी एक्सपर्ट दे नाल, उस तो बाद असी तुहानूं मिलवावांगे हमेशा की तरह सूफी सैगमेंट दे विच सूफी स्कॉलर दे नाल ते आखिर ते असी ताड़ी मुलाकात करावांगे एक एक्टर दे नाल। ते अज दी गल ते मैं कीती नहीं ते हुण मैं ताड़े नाल सांझी करदी चलां अज दी चंगी गल। अज दी चंगी गल है वे कि ए जिहड़ा मौसम है ए वे बारिशां दा, ते बारिशां जदों भी होंदियां ने मौसम बड़ा खुशगवार हो जाता है, साफ सुथरा हो जाता है, तरोताज़ा हो जाता है। तो जिहड़े साडे दरख्त ने ए मजीद जिहड़ी फिजा है इहदे खूबसूरत ते साफ सुथरी ऑक्सीजन मुहैया करन लग पैंदे ने। ते अजकल ऑक्सीजन की कितनी ज़रूरत है यह तुहानूं भी पता है ते सानूं भी पता है। तो कोशिश करो जिन्ना हो सके दरख्त लाओ, माहौल मित्र बनो, क्योंकि सारी खूबसूरती दरख्तां दे नाल है। तो हुण जनाब साडे परौने साडे स्टूडियो विच मौजूद ने, वेला होया उन्हां दा तारुफ कराउण दा ते उन्हां दा तारुफ अज मैं नहीं करांदी, बाजवा करा दिंदा। चलो जी मैं करवा देना वा और बड़ी खुशी नाल करावांगा। मैडिकल साइंस ने बहुत ज़्यादा तरक्की की थी एंशियंट टाइम्स तो लैके हुण तक, और फरदर मजीद चैलेंजेस भी आ रहे हैं और तरक्की भी हो रही है। उहदे विच एक कैटेगरी आंदी है प्लास्टिक सर्जरी, जिहड़ी कि बहुत नवीं शायद नहीं है या घट्टो घट्ट पाकिस्तानी वास्ते नहीं है। तो साडे जिहड़े पहले परौने ने वो प्लास्टिक सर्जन तो है ही है ने, उस तो इलावा पब्लिक हैल्थ और कम्यूनिटी एंड हैल्थ न्यूट्रिशन दे नाल भी उन्हां दा ताल्लुक ज़रूर हैगा। आजकल असिस्टेंट प्रोफैसर डिपार्टमेंट ऑफ प्लास्टिक एंड रिकनस्ट्रक्टिव सर्जरी एंड बर्न यूनिट मेयो हॉस्पिटल किंग एडवर्ड मैडिकल यूनिवर्सिटी नाल उन्हां दा ताल्लुक है। कायदे आज़म गोल्ड मैडल लै चुके ने, आर्टिकल स्टेम सैल्स ते लिख चुके ने, इस तो इलावा भी बड़े उन्होंने आर्टिकल लिखे ने, रिसर्च कीतियां ने, इन्वेंशनस कीतियां ने। ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ मैं इसलिए नहीं दसांगा कि उन्होंने दे मूँह ज़्यादा फब्बणगियां और ज़्यादा बेहतर तरीके नाल दस देणगे। इस तो इलावा जनाब वो सोशल वर्क भी करते हैं, अवार्ड्स भी उन्होंने नामे आए, इन्वेंशनस भी उन्होंने कीतियां, रिसर्च पेपर भी लिखे। तो बाजवियां की जिहड़ी जन्म भूमि है पसरूर, उत्थों ही उन्हों का ताल्लुक है। अज लाहौर के स्टूडियो साडे नाल बैठे ने डॉक्टर अफजाल बाजवा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है तुहाडी? मैं बिल्कुल ठीक। सब तो पहले तो असीं इत्थों स्टार्ट करने कि असीं प्लास्टिक सर्जरी के बारे, स्टम के बारे लोगों को दसीए कि प्लास्टिक सर्जरी की, स्टम का मतलब की है और इहदे किस तरह इनू कीता जांदा। बिल्कुल ठीक। लो जी मैं सब तो पहले तो तुहाडा शुक्रिया अदा करांगा कि तुसी एडा चोणवा सब्जैक्ट लिया के ते लोगों की अवेयरनेस वास्ते तुसी इहनू चुनिया जी। एक्चुअली प्लास्टिक सर्जरी एक ऐसा शोबा है जिहड़ा लोग समझते हैं कि बिल्कुल जिवें एलियन ने उतों उतरदा तो इस तरह की कोई चीज़ है। हालांकि प्लास्टिक सर्जरी वो है जिहड़ी साडी रूटीन की मतलब समझ लो तुसी रिक्वायरमेंट भी है तो बहुत सारिया चीज़ों के सानू इसकी जरूरत पैंदी है जी। प्लास्टिक सर्जरी का लफज जिहड़ा ना, ये प्लास्टिक वो नहीं है जिहड़ी वो प्लास्टिक मरीज अपनी लैके आ जाए। एक्चुअली यूनानी लफ्ज है, इसका मतलब ये निकलिया लफ्ज प्लास्टिकोस तो। प्लास्टिकोस का मतलब है किसी चीज़ को मोल्ड करना, किसी चीज़ को बेहतर कर देना जी। इस वास्ते प्लास्टिक सर्जरी का नाम प्लास्टिक सर्जरी इस वास्ते रखा गया कि ये असी चीज़ों को बेहतर करते हैं। वो बेहतरी मुख्तलिफ शक्लों हो सकती है, जिस तरह कोई चीज़ पहले खराब हो गई है तो असी उन्होंने कहते हैं बई बेहतरी कर दी है, या कोई चीज़ पैदाइशी तौर पर असी समझते हैं कि जी वो कोई नेचर ने या थोड़ी जी कोई डेफिशेंसी को रख दिता है, उस फलाह को असी बेहतर कर लईए, ये भी तरीका है। फिर एजिंग के नाल नाल जिहड़ा चीज़ थोड़ी तुहानूं पता टलक जाती है, खराब हो जाती है या वो कोई कमी आ जाती है तो असी उन्होंने बेहतर कर सकते हैं। इस वास्ते प्लास्टिक सर्जरी में असी वाइडली अगर गल करिए तो ये 3-4 मुख्तलिफ सब्जैक्ट्स बनते हैं। जिस तरह असी गल की पहले तो पैदाइशी तौर पर जिन्ने डिफैक्ट ने वो सारे प्लास्टिक सर्जरी चाहते हैं। इस तरह करके जिवें कोई बंदा सड़ जाता, जल जाता, तो वो वास्ते भी प्लास्टिक सर्जरी का 2 सूरतों रोल आता। एक जो जख्मां दे नाल आंदा तो फिर वो असी जिद लाते हैं, उन्हें जख्मां दी पट्टियां शट्टियां को प्लास्टिक सर्जरियां स्पैशल होंदियां तो वो जख्म ठीक हो जाता। ठीक है। फिर जो ठीक हो जाता तो तुसीं देखिया होगा कि सड़े बंदे दी कोई डिफॉर्मिटीज़ होंदियां ने, टेढ़ापन होंदा, उन्होंने बेहतर करने वास्ते फिर प्लास्टिक सर्जरी का फिर रोल आ जाता। इस तरह ही कोई जिवें कोई कट पट हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई किसी को कोई लाइक कोई छुरी लग गई, कोई गोली लग गई, कोई हादसा हो गया तो वो जिहड़ी खराबी पैदा होंदी है वो भी प्लास्टिक सर्जरी, इहनूं असीं रिकनस्ट्रक्टिव सर्जरी कह दिंदे हां। ते कॉस्मैटिक ते एस्थेटिक सर्जरी असीं उदों कहने कि जो पहले कुछ भी नहीं होया
ਬਸ ਬਾਏ ਨੇਚਰ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਆ ਗਈ ਆ। ਵੈਸੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੰਜ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲਾਈਕ ਕੋਈ ਕੰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ, ਕੋਈ ਨੱਕ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ, ਕੋਈ ਫੇਸ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ, ਤੇ ਉਹ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਸਥੈਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਯੂਜੂਅਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਇਨ ਰਿਐਲਿਟੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਤੇ ਰੀਕਨਸਟਰਕਟਿਵ ਸਰਜਰੀ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਜ਼ਹਿਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਕਲੀਫ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੋਲ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਹੁਣ ਮੋਲ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਿਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਹਿਨੀ ਕੋਫਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਚੁੱਕੇ ਮੈਂ ਮੁਲਕੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਰੀਕਨਸਟਰਕਟਿਵ ਸਰਜਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਰਫਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਹੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਸਮਝ ਲਈਏ ਫਿਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਮੁxtਲਿਫ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਕ ਮੋਲਡਿੰਗ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨਾ, ਯਾਨੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਂਠ ਕਟਾ ਹੋਣਾ, ਤਾਲੂ ਕਟਿਆ ਹੋਣਾ, ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਰਾਬੀਆਂ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਕੰਨ ਕਈ ਦਫੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਦਫੇ ਕੰਨ ਬਣੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਦਫੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਡਿਫੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਹੋਂਠ ਤੇ ਤਾਲੂ ਦਾ ਖੁੱਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈਰਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਉਂਗਲਾਂ ਬਣਦਿਆਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਹੱਥ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਨਾਲੀ ਦੇ ਡਿਫੈਕਟ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਦਤ ਆਈ ਉਹ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੋਡੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚਰਬੀ ਲੈ ਕੇ ਫੇਸ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਚਰਬੀ ਲਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਚਰਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਚਰਬੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋਰ ਸੈੱਲ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਫੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 3% ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸਟੈਮ ਸੈਲਸ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਟੈਮ ਸੈੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਰੌਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਮੈਂ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਟ੍ਰੀਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹ ਸਟੈਮ ਸੈੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਫੈਟ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਫੈਟ ਚੂੰਕਿ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ 'ਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਕਿਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸੈਸ ਫੈਟ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਫ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਟ ਹੈ ਇਹ ਬੜੀ ਢੀਠ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਢੀਠ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸੈੱਲ ਬੜੇ ਬੜੇ ਥਿਕ ਤੇ ਬੜੇ ਮੋਟੇ ਸੈੱਲ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਅਗਰ ਇਹੀ ਸੈੱਲ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਨਸਾਨ ਦੇਖੋ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਟੁਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਫੈਟ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਾਫ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਲੈਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਮ ਸੈੱਲ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਫੈਟ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਲੰਬਾ ਅਰਸਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਥਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਫੈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਐਡਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨਕਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਿੰਨੇ % ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਡਰਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਬੇਸਿਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਖਾਤੂਨ ਆਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਤਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਫੇਸ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਹਤਰੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਫੇਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਤਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਟੂਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇਟਸ ਸਟੇਟ ਆਫ ਦਾ ਆਰਟ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਲੱਗ ਪਈ ਜੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨੱਕ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਨੱਕ ਜਿਹੜਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਚਿਹਰੇ ਦੇ 3 ਹਿੱਸੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਨੱਕ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਗਰ ਜਿੰਨਾ ਮੱਥਾ ਹੈ ਓਡਾ ਹੀ ਨੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਨੱਕ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਠੋਡੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਛੋਟਾ ਨੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੰਬਾ ਨੱਕ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੇਸ ਦਾ 1/3 ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਦਫੇ ਨੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡਾ ਸਾਰਾ ਉੱਤੇ ਉਹ ਹੰਪ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਭੜਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਨੱਕ ਦੀ ਚੁੰਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਸੇ ਤੇ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਫੇਸ ਉਹੀ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੁੰਦਾ ਫੇਸ ਬਦਲਣਾ, ਫੇਸ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਫੇਸ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦੇਈਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਗਰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਐਡੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨਾ ਲੱਗਣ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਰਹਿਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਲੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਕੇ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਕਈ ਦਫੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਐਕਟਰ ਜਾਂ ਐਕਟਰੈਸ ਵਾਂਗ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ ਜੀ ਉਹ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਵੀ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨਸ ਇੱਥੇ ਵੀ ਔਰ ਅਬਰੋਡ ਵੀ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਇਕਲੀ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨਸ 2 ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਜੂਅਲੀ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿੱਦਤ
ਪਸੰਦੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਫਸਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕੰਮ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ 10 ਇਨਵੈਂਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਮੁxtਲਿਫ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨੱਕ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੈਨੂਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਟ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਉਦੋਂ ਲਏ ਜਦੋਂ ਲਾਈਕ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤੇ ਬੰਦਾ ਫਲਾਈਟ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮਾਈਂਡ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਫਸੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੋਸਟਲੀ ਅਗਰ ਪੈਨਸਲ ਇੱਕ ਤੇ ਪੇਪਰ ਇੱਕ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਕੈਚ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਸੋਚਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ 10 ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ IPO ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ 10 ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ USPTO ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨੇ ਉਹ ਮੁxtਲਿਫ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਸ਼ੋਬੇ 'ਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ और सानू भी हौसला मिले कि असी भी जान सकी मजीद डीप डाउन हो गए कि यह चीज़ां की ने और प्लास्टिक सर्जरी च प्लास्टिक नहीं होंदी इत्थे वेला होया एक निक्की जी ब्रेक दा ब्रेक ते जाने ते ब्रेक तो वापस आने ते मजीद जाने खूबसूरती दे राज जी नाज़रीन एक बार फिर असी मुड़ के वापस आ गए हैं ताड़े अपने प्रोग्राम अज दा मेहमान विच मैं ताड़ी अपनी मेज़बान सोनिया शेख ते अली उस्मान बाजवा मेरे नाल मौजूद ने ब्रेक ते जान तो पहले ताड़ी असी मुलाकात करवाई एक माहिर प्लास्टिक सर्जन दे नाल ते हुण चूंकि सैगमेंट बदल गया है ते साडी परौनी भी बदल गई ने ते इन्हां दा तारुफ कराने तो पहले मैं एक गल कहंदी चलां वो ऐ वे कि असी कोशिश करने हर इंसान कोशिश करता है कि वो खूबसूरत नज़र आए तो खास करके खवातीन ते सवानियां जड़ियां ने वो इहदे विच ज़्यादा जेहड़े एक्टिव होंदियां ने कोशिश करदियां ने ते होना भी चाहिए क्योंकि यह चीज़ उन्हां दे विच कुदरत वल्लों रखी गई होंदी है तो मैं समझनी हाँ कि मुनासिब गज़ा वर्जिश ते एक्सरसाइज जिहड़ी है वो इंसान नूं हमेशा खूबसूरत ते तरोताज़ा रखदी है मजीद इहदे बारे जानन वास्ते साडे नाल प्रोग्राम विच एक स्टूडियो दे विच एक मेहमान मौजूद ने इन्हां दा नाम मैं दसदी चलां शहला चौधरी साडे नाल मौजूद ने जनाब ए जिहड़ियां ने नैफटैक इदारे दे विच ते इहदे नाल टैप्टा इदारे दे विच ट्रेनिंग कोच ने इहदे नाल एक ब्यूटी कंसलटेंट ने ते योगा एक्सपर्ट ने प्रोग्राम विच तुहानूं जी आयां नूं कहांगी जी बहुत बहुत शुक्रिया कि तुसीं इनवाइट कीता अपने प्रोग्राम दे विच थैंक यू सो मच पहले तो यह दसदे चलो कि इन्ना कुछ तुसीं करदियां पईआं हो इह किवें मैनेज करदियां हो इह दसो बेसिकली यह मेरा पैशन है ब्यूटिशियन तो ब्यूटिशियन के नाल ही एक्सरसाइज योगा तो वो नाल ही है क्योंकि अगर ताड़ी स्किन ताड़ी सेहत ताड़ी पूरी बॉडी अगर अच्छी होगी तो मेकअप भी बहुत लाइट जा करोगे खूबसूरती वैसे ही वाज़ा हो जाएगी और जिस तरह के एक्सरसाइज है उनके नाल ताड़ी स्किन ताड़े बाल ताड़े नेल ये बहुत अच्छे रहते हैं तो इस तरह ही मेकअप ब्यूटिशियन के नाल मैं योगा ट्रेनर भी हाँ अच्छा अच्छा मेकअप कंसलटेंट के नाल योगा ट्रेनर ਇਹ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਤਲਬ ਟਰਮਸ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਵੱਖਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ ਲਿੱਤੀ? ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਊਟੀਸ਼ੀਅਨ ਸਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਲਾਸਿਸ ਲੈਂਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇਣੀ ਵੀ ਆ ਤੇ ਹਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਕੋਈ ਹਟ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਾਲ ਲੈਣੀ ਆ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਯੋਗਾ ਟ੍ਰੇਨਰ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਯੋਗਾ ਟ੍ਰੇਨਰ ਸੀ ਟੀਚਰ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤੇ ਉਹ ਬਿਊਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਟੈਪ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਨੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਵਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਹੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਏ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਵੇਖਿਆ ਔਰ ਮੁxtਲਿਫ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਹਨੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵੱਧਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਯੋਗਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਮਾਗੀ ਜਾਂ ਮੈਂਟਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਾਉਂਦਾ? डेफिनेट ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਉਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਕਰੋਨਾ ਇਹਦੀ ਅਲੱਗ ਹੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗਾ ਦੇ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਹੈਲਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਈਕੋ ਮਾਈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਰਹਿ ਕੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਯੋਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੈ ਨਾ ਸਿਰਫ
ਟਾਈਮ ਕੀ ਮੰਗਦਾ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ। ਅਗਰ ਇੰਨਾ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂਟਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਅਗਰ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਤੇ ਫੇਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਾਈਨ ਕਰੇਗਾ, ਫੇਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰੈਸ਼ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਗਰ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ, ਅਗਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ, ਤਾਂ ਫੇਸ ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਆਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ? ਇਹਦੇ 2 ਟਾਈਮ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਕ ਤੇ ਸੁਬਹ अर्ली सुबह और एक शाम ਨੂੰ सूरज ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਬਹ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ सूरज ਤੋਂ ਬਾਅਦ। अच्छा, लेकिन जो लोग फिर जिम में जाते ने तो ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨੇ ਉਹ ਯੋਗਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਯੋਗਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਮ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੈਕਸ ਫੀਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰਾ ਰੂਮ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਿਲੈਕਸ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੈਸਟ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ। ਨੋਰਮਲੀ ਸ਼ਹਿਲਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦੀ ਚੱਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਕਸਰ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਯੋਗਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਯੋਗਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਟਿਪਸ ਦੋਗੇ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਗਾ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੈ ਉਹ ਬੋਡੀ ਤੇ ਵਾਜ਼ਿਹ ਨਜ਼ਰ ਆਏ? ਯੋਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਮ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਅਸਰ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਹੋ ਤੇ ਡਬਲ ਗੇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਯੋਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਜਿਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਸਟੈਪ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਏਗੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਮ ਛੱਡ ਵੀ ਦੋਗੇ ਤੇ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ 20 ਮਿੰਟ ਵੀ ਯੋਗਾ ਨੂੰ ਦਿਓਗੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਬੋਡੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਟਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਵਧੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਮੇਨਟੇਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ। ਕਾਫੀ ਐਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਲਾਈਕ ਮੇਰੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਮ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ, ਮਤਲਬ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸਾਂਸ ਦਾ। ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਂਸ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬਟ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਔਰ ਏਜ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਪਲੱਸ ਸੀ, 50 ਤੋਂ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਸਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਯੋਗਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਅਸਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2-3 ਵੀ ਸਟੈਪ ਕਰ ਲਓਗੇ ਨਾ ਤੇ ਬੋਡੀ ਤੇ ਉਹ ਅਸਰ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਜ਼ੇਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਗੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਕੈਲਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੰਦਰੂਨ ਤੋਂ, ਔਰ ਅੰਦਰੂਨ ਦੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਅੰਦੜੂਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੜੇ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸ਼ੈਂਪੂ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਰ ਵੀ ਰਫ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਾਂ ਡੈਂਡਰਫ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਮੇਲਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਫੀਮੇਲਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਹੋਮ ਰੈਮੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੈਮੇਡੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਜਾਏ ਇਸ ਡੈਂਡਰਫ ਤੋਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜੋ ਸੀਨ ਹੈਗਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸ਼ੈਂਪੂ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਹੈ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਜੱਗ ਜੀ ਬਣਾ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਸਕੈਲਪ ਦਾ ਆਇਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡਸਟ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਏ। ਇੰਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਕਿਊਟੀਕਲ ਓਪਨ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਡਰਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਦੂਸਰੀ ਬਾਤ ਕਿ ਤੇਲ ਲਗਾਉਣਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਇਲ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ 10 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਗਰ ਬਾਲਾਂ 'ਚ ਆਇਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ 10 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਲ ਲਗਾ ਲਓ, ਫਿਰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੈਂਪੂ ਲਗਾ ਲਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੁੱਲਣਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਫਰੀਜ਼ੀਨੈਸ ਆਏਗੀ, ਤੇ ਇਹ ਆਇਲ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਕਿ ਹੋਮਮੇਡ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦਹੀਂ ਔਰ ਅੰਡਾ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਲਗਾਓ। ਅਗਰ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਗਾ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਆਲਗੰਦ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟੋ, ਉਹਦੀ ਜੈਲ ਬਣਾਓ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜਾ ਆਇਲ ਮਿਕਸ ਕਰੋ, ਉਹ ਲਗਾਓ। ਔਰ ਡੈਂਡਰਫ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ਕੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦਹੀਂ ਔਰ ਅੰਡਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੈਮਨ ਪਾ ਲਓ ਜਾਂ ਕੋਆਲਗੰਦ ਫਰੈਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟੋ, ਉਹਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਐਲੋਵੇਰਾ ਕਹੀਦਾ, ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜੈਲ ਪੂਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਮਨ ਪਾ ਲਓ ਤੇ ਉਹ ਸਕੈਲਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਓ, ਜੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ 30 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਰੱਖੋ ਤੇ ਸ਼ੈਂਪੂ ਵਾਸ਼ ਕਰ ਲਓ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਅਗਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਕੀ ਬਹੁਤ ਐਕਸਟਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫੰਗਸ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ਕਲ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਟਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੂਈ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਸਿਰਕਾ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਸਕੈਲਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। 30 ਮਿੰਟ ਰੱਖੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੈਂਪੂ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਫੰਗਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ।
ਤੇ ਵਾਲ ਅਗਰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਤਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਅਗਰ ਉਤਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੌਸਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੱਕਰ, ਇੱਕ ਤੇ ਗੁੜ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਸ਼ੱਕਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਇਹ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਉਤਰਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼ੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਇੰਨੀ ਕਿ 2 ਚਮਚ ਅਗਰ ਸ਼ੱਕਰ ਹੈ ਤੇ 2 ਚਮਚ ਦਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਕੈਲਪ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਲਾਈਟ ਜਿਹਾ ਮਸਾਜ ਕਰਨਾ ਟਿਪਸ ਦੀ ਹੈ, ਫਿੰਗਰ ਟਿਪਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ 1 ਘੰਟਾ ਰੱਖਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਂਪੂ ਵਾਸ਼ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਗਾਰੰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ 1 ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 3 ਦਫਾ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਉਤਰਨਾ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਗਰੋ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਟਿਪ ਹੈ। ਠੀਕ। ਔਰ ਅਗਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਗਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਗਿਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕहीं ਫਾਸਲੇ 'ਚ ਵਾਲ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਤੇ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸ਼ੱਕਰ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗੈਪ ਆਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ੈਂਪੂ ਲਗਾ ਲਓ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਘਰ ਦੀ। ਔਰ ਇਹੀ 2 ਟੋਟਕੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲ ਬਹੁਤ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਯੋਗਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਵੈਸੇ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੀ ਚੱਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਟੌਪਿਕਸ ਤੇ ਕਰ ਲਈਏ। ਮੋਟਾਪੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਫੀਮੇਲ ਖਵਾਤੀਨ ਜਦੋਂ ਜਿਮ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੀਆਂ ਮੋਟਾਪਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਨਾ ਵਜ਼ਨ ਤੇ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਕਿਨ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਾਲਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਾਲ ਬੜੇ ਅਜੀਬ ਜਿਹੇ ਡਰਾਈ ਲੁੱਕ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਕਿਨ ਬੜੀ ਰਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਮ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਈਟ ਪਲਾਨ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤਾਂ ਸਕਿਨ ਕਦੀ ਵੀ ਡੈਮੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਵਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਸਟਰੋਂਗ ਰੱਖੋ ਔਰ ਇੱਕੋ ਦਮ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਕਮ ਨਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਲਓ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਤੇ ਵੈਸੇ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਔਰ ਡਾਈਟ ਆਪਣੀ ਅੱਛੀ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਡਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਜਿਮ ਵੀ ਕਰੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜਨ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਬਲ ਕੰਮ ਕਰੀ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਫੇਸ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਈਟ ਪਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਡਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਤੇ ਡਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਔਰ ਫਰੂਟ ਵਗੈਰਾ ਔਰ ਰੋਟੀ, ਔਰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਦੱਸੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਚਾਵਲ ਔਰ ਮਿੱਠਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈ ਫੂਡ, ਫਰੂਟ ਔਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਨ ਕਦੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਲਈ, ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈ, ਮੋਟਾਪੇ ਦੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈ, ਯੋਗੇ ਦੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨੇਲਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਹੁੰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਲੋਕੀ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਸਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਮ ਰੈਮੇਡੀ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇਲਸ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਯੋਗਾ ਦਾ ਇੱਕ ਆਸਨ ਹੈ ਜੋ ਬਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਕਿਨ ਦਾ ਤੇ ਨੇਲਸ ਦਾ ਇੱਕ ਆਸਨ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੇ, ਸਿਰ ਨੀਚੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਬਲੱਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਲ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਥਿਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਸ ਵੀ ਨੀਟ ਰਹਿੰਦਾ। ਨੇਲਸ ਹੈ ਆਸਨ ਹੈ ਕਿ ਨੇਲ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਲ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੈਕਿੰਡਲੀ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦਾ ਤੇਲ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾ ਲਓ। ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡਿਪ ਕਰੋ, ਨੇਲ ਡਿਪ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨੇਲ ਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਸਣ ਅਦਰਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਸਮੈਲ ਆਏ ਔਰ ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਹੀ ਉਹ ਟੁੱਟ ਕੇ ਅਦਰ ਕਿ ਸਮੈਲ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ 2 ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ, ਜ਼ੈਤੂਨ ਦਾ ਤੇਲ ਤੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪ ਕਰ ਲਓ। ਸਹੀ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਲਸ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ? ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਲਸ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਨੇਲ ਬਾਈਟਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਲ ਬਾਈਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅਕਸਰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਸਟ ਡੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਮੇਕਅਪ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਕਿਨ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਯੋਗਾ ਦੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਬੈਠਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ। ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਵੱਲ। ਲਓ ਜੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਲਾਹੌਰ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ। ਔਰ ਬਿਊਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਐਕਸਟਰਨਲ ਔਰ ਇੰਟਰਨਲ ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਊਟੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਮ ਰੈਮੇਡੀਜ਼ ਵੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਔਰ ਈਮੇਲ, ਖਤ ਪੱਤਰ, ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵੱਲ ਵਧੇ ਹਾਂ।
एक होर तरह की ब्यूटी हल वधे हैं, एक होर तरह की रोशनी हल वधन लगे हैं और जानन लगे हैं कि अंदर की वो खूबसूरती जिहदे नाल तुसीं दूजियां दी जिंदगी भी खूबसूरत कर लेंदे हो, उहनूं असीं किस तरह बनाना। बुੱਲੇ नूं समझावन आईयां भैणां ते भरजाइयां, मन जा बुੱਲਿਆ साडा कहना छड्ड दे पल्ला राइयां, आल नबी औलाद अली नूं तूं क्यों लीकां लाइयां, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ सैयद सदे दोजख मिले सजाइयां। इस तरह कहते हैं कि ना मैं मोमिन विच मसीतां, ना मैं विच कुफर दियां रीतां, ना मैं पाकां विच पलीतां, ना मैं मूसा ना फिरौन, की जाना मैं कौन वे बुੱਲਿਆ की जाना मैं कौन। बुੱਲੇ शाह साहब का जिहड़ा मज़ार है तुसीं सारे जानते हो, कसूर है, और उत्थे कुछ दिन पहले जिहड़ा बड़ा अच्छा खूबसूरत और वड्डा जिहड़ा कि हर साल हुंदा उर्स मनाया गया, और उहदी ढोल की जिहड़ी गूंज है, थाप है, वो साडे कन्नां 'च हले भी है। उत्थे बड़ा कुछ हुंदा रहा, बड़े लोग उत्थे इकट्ठे होए और हर साल हुंदे ने अपनी अकीदत का अपने अपने तरीके दे नाल उहदा इजहार करदे ने। ते असीं सोचिया कि बाबा बुੱਲੇ शाह जिन्हां दे उत्ते कई हज़ार प्रोग्राम हो सकते हैं, उन्हां चों एक अज असीं कर लैंदे हां। ते हमेशा की तरह डॉक्टर सुगरा सदफ सूफी स्कॉलर साडे नाल मौजूद ने और जानण दी असीं कोशिश करांगे, एक नवीं परत जानण दी कोशिश करांगे बाबा बुੱਲੇ शाह साहब दी। सब तो पहलां तो ये दसो कि तुसीं ते आप उन्हां दे मुरीद हो और तुसी हर साल जाते भी हो, उत्थे चादर भी चढ़ाते हो और तुहाडा एक होर तरह का रूहानी कनैक्शन भी है। तो तुसी अपना एक ज़ाती पहलां ते कनैक्शन दस दो की उन्हां नाल। बहुत शुक्रिया। बाबा बुੱਲੇ शाह सारे सूफी शायरां चों वक्रे सूफी ने और फलसफी ने, ज्ञानी ने, और जिहड़ी सतह ते वो मौजूद ने, शायद अज दे इंसान नूं उत्थों तक रपण लई 2-3 सदियां लगणगियां। जिस इजतमाही शऊर की उन्होंने गल की है वो हले बड़ा लम्मा पैंडा मंगदा है। तो इसलिए मैं समझनी कि बुੱਲੇ शाह की हस्ती, उन्होंने कलाम एक मोजज़ा है। मेरी ज़ाती तौर पर जी उन्होंने अकीदत मुहब्बत जो मैं बाबा बुੱਲੇ शाह नूं पढ़िया और फिर मैनूं लगा कि मेरी कोई रूहानी सदियां पुरानी उन्होंने नाल आशनाई है। तो वो इस तरह आया कि पहली बार जो मैं बाबा बुੱਲੇ शाह के दरबार गई और अजकल उस सैकटरी हायर एजुकेशन ने बुहारी साहब, वो उदों उत्थे DCO सन, तो उन्हों की वजह तो मैनूं अंदर तक जाने का मौका मिलिया। और मैं तुहानूं दसां कि मैनूं समझ ही नहीं आई, मैं ज्यों अंदर पैर रखा तो पैरों तक अथरू डिग रहे हैं, मैनूं लगा ही नहीं कि मैं उत्थे खड़ी हाँ, मेरी तो हस्ती किधरे गवाच गई। और मैं रो ही जा, मतलब ये नहीं कोई दुआ भी ना मंगा, कोई गल ही ना करा, रो ही जा कि जिस तरह कोई बंदा बड़ी देर का विछड़िया होया मिलता है। फिर बड़ी देर मैं उत्थे बैठी रही और चुप करके महसूस करती रही, शायद उन्होंने चीज़ों बंदा बयान नहीं कर सकता, महसूस करता। तो इस तरह मैं हुण भी जदों किधरे मेरा दिल दुखी होंदा है ना, अच्छा दिल दुखी शाह हुसैन ने कहा ना, माए ने मैं किनू आखा दर्द विछोड़े का हाल, वो साड़ी रूह का दुख जो वखरा होंदा है। तो वो मैं चुप करके, तो तुहानूं पता अजकल तो सड़क बड़ी अच्छी बनी हुई है, तो अद्धा घंटा नहीं लगता तो बंदा पहुँच जाता है। तो मैं टुर जानी हाँ और जाके फिर बैठी रहनी हाँ चुप करके, तो बड़ा मन इंजॉय करनी हाँ। अच्छा मैडम, ये तो तुहाडी ज़ाती वार्ता हो गई है। हुण असीं चाहते हैं कि एक छोटा जिहा पैकेज साडी टीम ने बनाया, तो असीं लुकाई जिहड़ी वो किस तरह वेखदी बाबा बुੱਲੇ शाह नूं, उन्हां नूं भी जानने की कोशिश करने हैं। जिन्हां ने एक बड़ा वधिया पैकेज टीम ने तरतीब दिता और वो असीं भी वेखने आ, तुसीं भी वेखो, तो फिर मुड़ के वापस आने हैं। चल बुੱਲਿਆ चल ओथे चलिए जिथे सारे अकल दे अन्ने, ना कोई साडी जात पछाणे ते ना कोई सानू मन्ने। बुੱਲਿਆ की जाना मैं कौन, बुੱਲਿਆ की जाना मैं कौन, की जाना मैं कौन, बुੱਲਿਆ की जाना मैं
जी चल बुलिया चल उत्थे चलीए जिथे सारे अन्ने, ना कोई साडी जात पछाणे ना कोई सानू मन्ने। तो बड़े ही सादा अल्फाज और डूंगे अल्फाज के नाल दुनिया दियाँ और कायनात दियाँ और रमज़ां सानू दस देंदे ने बुल्ले शाह साहब, ਜਿਹੜੇ कि लोग बहुत ज़्यादा किताबां लिखण तो बाद भी शायद ना दस सकन। तो ਜਦੋਂ भी इंज दा कोई पैकेज असीं वेखने खसूसन मैं और तुसीं भी और सोनिया भी, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗਵਾਚ ਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਥੋੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੈੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕੀ ਧਮਾਲਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨੱਚ ਕੇ ਯਾਰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ ਦੀਵੇ ਬਲਦੇ ਨੇ ਪਏ ਔਰ ਬੜਾ ਕੁਝ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਰ ਪੜਿਆ ਨਾ ਚੱਲ ਬੁੱਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਚੱਲ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਅੰਨੇ, ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ कि अन्ने होने का मतलब की है कि अन्ना होना बाकायदा तो नहीं कि जिन्होंने नज़र ही कुछ ना आए, बल्कि जिन्होंने फ़र्क नज़र ना आए, ना कोई साड़ी जात पछाणे ना कोई सानू मन्ने। मतलब है कि जिथे उच्चा नीवा चंगा मंदा चिट्टा काला कोई शै फ़र्क ना दिसे, इक्को जिहड़ी अख है इक्को जिहा देखे हर बंदे नूं। और बाबा बुल्ले शाह दा जिहड़ा फलसफा है तुसीं देखो, इक्को अलफ तेरे दरकार और एक नुकते विच गल मुकदी है। उन्होंने जिहड़ी शायरी का मरकज़ है ना वो है अलफ एक ते नुकता, एक और अलफ दोवां दा रुख उपर वाला है और नुकता जिहड़ा सब तो छोटी इकाई है जिन्होंने तकसीम ही नहीं किया जा सकता। तो कहते हैं पूरी दुनिया जिहड़ी है वो एक खालिक है तो एक मखलूक है, उहदे जिहड़े लोग फर्क करते हैं ना वो गलत करते हैं, वो वंड दिंदे ने। हुण वंड नाल ही सारी लड़ाई होंदी है कि तुसीं मैं तुहाडे तो चंगा तुसीं मेरे तो चंगे हो, ऐ फलाना है टमकाना है, उत्थों ही फिर सारियां लड़ाइयां अगे पैदा होंदियां ने। तो बाबा बुल्ले शाह वो पहले सूफी शायर ने, तुसीं अमूमन सारे सूफी शायरां नूं पढ़िया है, तुसीं देखदे हो कि उन्हां दे विच मुर्शद दे पिछे अख बंद करके टुरन दा रिवाज है। और जदों तुसीं अपनी ज़ाहिरी और बातनी तालीम हासिल कर लैंदे हो तो फिर तुसीं बस एक पासे टुर पैंदे हो। हुण बाबा बुल्ले शाह ने सारी जदों तालीम हासिल कर लई तो फिर उन्हां दे अंदर तशकीक पैदा हो गई। तशकीक जिहड़ी है तसव्वुफ दे नाल टुरदी नहीं है, क्योंकि तसव्वुफ ते विजदान दी अख है ना कि अंदर दी अख है, तो तुसीं बंद कर लैनी है जदों तुसीं तालीम हासिल कर ली है। हुण उस वेले बाबा बुल्ले शाह दी तशकीक दी अख खुलदी तो फिर देखदे ने कि जे अंदर बाहर हर शाह तू ही है तो मैं कित्थे हां, मेरी हस्ती कित्थे है, और यह जो जिसम का खौल है जो पिंजरा है जी मेरी डकी हुई रूह है वो की है, और अगर मैं तेरे तो वख हाँ तो फिर मेरा इख्तियार कित्थे। वो कहते ना मैं अपना नाम तराया ना मैं आदम हवा जाया, यानी मेरे को तो इतना भी इख्तियार नहीं कि मैं अपना ना ही खुद रख सकता। मैनू जिथे तू भेजा उत्थे मैं आ गया, मेरा नाम किसी ने रखा, मेरी वो सारी जात शात सब तय सी, तो मेरा तो इख्तियार कित्थे है। अच्छा ये सारी जो तशकीक शुरू करते हैं, देखो पूरी इंसानी की जाना मैं कौन होने, तुसी उहदा पहला बंद पढ़िया और असी उत्थे भी सुनिया, ये पूरी तुसी देखो फिरौन और मूसा और इस तो बाद जितने भी जाबर हस्तियां भी ने, खैर वालियां भी ने, पैगंबरां दी भी गल है, वो सारियां तो टुरदियां टुरदियां आंदे ने कि मतलब इन्हां दे विच सारियां दे विच तू ही है ते माड़ा कौन है फिर, सही ते मैं कित्थे हां। वो सारी हिस्ट्री दी करके जिले ते फिर वो नतीजा भी कढ़दे ने, अव्वल आखिर आप नूं जानना, दूजा कोई दूजा होर कोई ना पछाणा। मतलब है कि उहदी जिहड़ी कहते हैं कि इहदा नतीजा की है कि अव्वल आखिर तू ही है, और तेरे अलावा है ही कुछ नहीं, और रोला ही कोई नहीं। ऐसे लिए तुसी देखो कि जिहड़ी तशकीक है ये बाबा बुल्ले शाह ने एक ते की जाना मैं कौन, एक मर्द की आवाज़ की रूह है, और दूसरी जिहड़ी काफ़ी मेरे को मैं तुहानूं उहदा भी एक दो शेर सुनाना चाह रही सां, वो अव्वल आखिर आप नूं जाना ना कोई दूजा होर पछाणा, यानी दूजा जो है नहीं तो पछाणा क्यों है। सारा ना मैं अंदर और ना बाहर, वो कहते हैं ना मैं अंदर बेद किताबा ना विच पंगा ना शराबा, और ये सारी जिस तरह तुसीं ना विच रिंदा मस्त खराबा ना विच जागण ना विच सौण, ऐसे तरह ही वो ना विच शादी ना गम नाकी ना मैं विच पलीती पाकी ना मैं आबी ना मैं खाकी ना मैं आतिश ना मैं पाउण। अच्छा हुण तुसीं देखो कि जिहड़ी इंसान है उहदे चों मुकम्मल तौर ते खाकी भी नहीं तो मुकम्मल तौर ते आबी भी नहीं तो मुकम्मल तौर ते नूरी भी नहीं। जिस तरह फरिश्ते दी गल करें तो मुकम्मल तौर ते नूरी है, इस तरह दिओ परी है वो मुकम्मल तौर ते उन्हां च अग है नारी ने। इंसान दे विच सारियां शैवां ने, अग भी है पानी भी है हवा भी है मिट्टी भी है फिर रूह भी है जिहड़ा नूर है। तो कहते हैं मेरे अंदर सारियां चीज़ां ने, मैं एक शै नहीं हाँ। ये सारे सवाल ना मैं अरबी ना लाहौरी, हुण देखो लाहौर का जिहड़ा लाहौर एक
ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼। ਨਾ ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਔਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਬਰਸਗੀਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾ ਗੋਰੀ, ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਪਸ਼ੌਰੀ ਔਰ ਨਾ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਵਿੱਚ ਨਦੌਨ, ਬੁੱਲਿਆ ਕੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕੌਣ। ਬੁੱਲੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਲੇ ਤੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਔਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿਸਰਾ ਪੜਨ ਲਈ ਸੀ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ ਇੱਕ ਮਿਸਰਾ। ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬੁੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕਦੀ, ਗੌਰ ਪਿਆ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਜ਼ਰੀਆ ਮਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬੁੱਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਬੁੱਲੇ ਤੇ ਫਤਵੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕੋ ਅਲਫ ਤੇਰੇ ਦਰਕਾਰ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਬਾਂਗੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਫਰੋਲਾਂਗੇ। जी नाज़रीन, एक बार फिर असी मुड़ के वापस आ गए। खबरां तुसीं सुन लईआं ने। ब्रेक ते जाण तो पहले साडे नाल सूफी स्कॉलर मौजूद सी, सूफीज़म ते असी गलबात कीती। हुण सैगमेंट बदल गया है, परोने बदल गए ने। उन्हां दा तारुफ कराउण तो पहले मैं कहंदी चलां तुहानूं कि कोई भी शोबा होए, कोई भी काम होए, जे इंसान मेहनत, लगन ते ईमानदारी नाल करे तो ना उस शोबे दे विच, उस फील्ड दे विच अपनी खास जगह ते मुकाम बना लैंदा है, बल्कि कामयाब भी हो जाता है। तो जे गल कीती जाए अदाकारी दी, तो अदाकारी जदों असीं स्क्रीन ते वेखने असीं उन्हां करैक्टर्स दे फैन हो जाने आ, लेकिन उन्हां लोकां नूं उस करैक्टर विच आण लगे किन्नी मेहनत करनी पई, स्क्रीन ते आण दे पिछे किन्नी स्टोरी सी, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਦਾਕਾਰ ਜਾਂ ਅਦਾਕਾਰਾ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਫੈਸ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਮਾਰੂਫ ਅਦਾਕਾਰ ਇਮਰਾਨ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्रोग्राम ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ। बहुत शुक्रिया। कैसा लग रहा है साडा सैट? बहुत अच्छा सैट है। ਤੁਸੀਂ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਅਜੇ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਸਕਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਦਾਕਾਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਫਨਕਾਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹ ਫੁੱਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹੀਓ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਮਾਡਰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਦਾਕਾਰੀ ਵੱਲ ਆ ਗਏ, ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਬਤ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਸੈਕੰਡ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ। ਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਤੇ ਬੜਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਅਦਾਕਾਰ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਾਦਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਦਾਕਾਰ ਜਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦਰਮਿਆਨ ਵਾਲੀ ਸੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਕੀੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦਾ ਮੌਜੂਦ ਹੋਏਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਛੁਪਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਤਫਾਕ ਹੋਇਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹ ਵਕੀਲ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਲੱਗਦਾ ਵਕੀਲ ਹੀ ਲੱਗਦਾ, ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਬਣਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਜੱਜ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਬਣਾ ਦਿਓ। ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਬਣਾਉਣਾ, ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾਂ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਬੜਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਟਾਈਪ ਦਾ ਸਾਹ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤੇ ਪੀਟੀਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਨਾਬ ਐਕਟਿੰਗ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਦਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਤੇ ਫਿਰ ਚੱਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੀਟੀਵੀ ਦੀ ਜੁੜਤ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਾਨੂੰ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਅਗਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਖੇਡ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਾਰ ਇੱਕ ਸਟਿਫ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਕੈਮਰਾ, ਅਚਾਨਕ ਤੇ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਖੌਫ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰਡੂ ਸਮਟਾਈਮਸ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਟੋਨ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਕੈਮਰੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਜੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਆਪਣਾ ਗੱਡੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਲੀਮ ਤਾਇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੇ, ਸਨ ਪੀਟੀਵੀ ਦੇ, ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸਾਂ। ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਲਾ ਸੂਟ ਹੈਗਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੈਗਾ। ਵਾਰਡਰੋਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਕੰਪਲੀਟ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ,
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੈਗਾ। ਕਾਲਾ ਸੂਟ ਲਿਆ ਤੇ ਟੀਵੀ ਆ ਜਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕਾਲਾ ਸੂਟ ਲਿਆ ਤੇ ਟੀਵੀ ਆ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਬੜੀ ਆਲਾ ਇੱਕ ਸਟੂਡੀਓ ਏ 'ਚ ਸੈੱਟ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਸੁਹੇਲ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਕਾਸਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਖਿਆਮ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਬਈ ਐਕਟਿੰਗ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ। ਫਿਰ 400 ਚਾਲ, ਫਿਰ ਪੀਟੀਵੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਪਲੇ ਕੀਤੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਪਲੇ ਕੀਤੇ। ਕੁਝ ਕ੍ਰਿਟਿਕਸ ਵੀ ਔਰ ਫਿਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਗੋਲਡਨ ਈਰਾ ਆਫ ਪੀਟੀਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਰਦਾਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਸਾਂ ਔਰ ਵਨ ਸਵੰਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਔਰ ਵੱਡੇ ਅਦਾਕਾਰ ਸਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਲੋ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਐਕਟਰਸ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਜਨਰਲ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਤੌਰ ਐਕਟਰ ਔਰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਆਫ ਐਕਟਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਆ ਵਾਕਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਡਿੱਗ ਪਈ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਹਾਣੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਸਲੇ ਬਣਦਾ ਨਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੀਮ ਵਰਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਈਟਰ ਪਹਿਲੇ ਵੇ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਟੀਮ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਟਰ ਨੇ। ਐਕਟਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਰਨਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣਾ, ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਦੋਗੇ ਉਹ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਾ। ਉਹ ਰਾਈਟਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਅਮਜਦ ਇਸਲਾਮ ਅਮਜਦ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਣਾ ਛੱਡ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਟੀਵੀ ਦੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਜ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਲੱਗਣ, ਮੈਂ ਸੋ ਫਿਰ ਵੀ ਲੱਗਣ, ਮੈਂ ਕੋਈ 50 ਵਾਰੀ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਡਰਾਮਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਉਦੋਂ ਦੇ ਮਸਲਨ ਆਬਦ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਮਰਹੂਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਐਕਟਰ ਸਨ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਲੀਕੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰਦੌਸ ਜਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਲਗਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਹੋਰ ਨੇ ਖਾਲਿਦ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਰੂਹੀ ਬਾਨੋ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਰੂਹੀ ਬਾਨੋ, ਸਰਵਤ, ਉਹ ਕਿਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਐਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਬੈਡ ਲੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਗੋਲਡਨ ਏਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪੀਟੀਵੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਥੋੜਾ ਚਾਂਦੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਏਰਾ ਇੰਜੋਏ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪੀਟੀਵੀ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਰਸਲਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਇਹ ਹਾਲ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਹੁਣ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਯਾਰ। ਦੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਸलन ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਮੰਗੋ ਵੀ ਨਾ, ਉਹ यार कोई बात नहीं आप सेट पे आ जाएं, यार सेट पे सीन ते दो, आप कैरेक्टर में ने, हम आपको बता देते हैं, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਜਾਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਔਰ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੀਆਂ ਵੀ ਔਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਕੁੰਡੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮਿਹਨਤ ਥੋੜੀ ਲੋਕੀ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੇਕਅਪ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਥੋੜਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਚਿਹਰਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਅਸਲੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਅਦਾਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਲੋਕੀ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਨਰਲ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਘੱਟ। ਔਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਔਰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਥੀਏਟ੍ਰਿਕਲ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੀਟੀਵੀ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਮਦਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੁਲਾਏਗਾ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਏਗਾ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਸਜਾਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਇਹ ਦੁਆ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਟੀਵੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ, ਦੁਆ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਫਿਰ ਤੁਮਾਂ ਪੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸੇ ਦੁਆ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਵੀ ਕੱਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵੀ ਕੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਾਰੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਲੈ ਯਾਰ ਹਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੇ ਤੇ ਮੇਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।